हाँ जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो की हाल चाल है जी? और सुनाओ सेहत तबीयत कैसियां ने? उम्मीद करते हैं सब दोस्त भरा खरीद नाल होणगे जी। इस वक्त असी हाज़र होए हां उस्ताद फरूक भट्ट साहब कोल चूहे टाउन वाले लाहौर तो उस्ताद रफ़ीउद्दीन साहब अल मरूफ उस्ताद फ़ीओ भट्ट साहब के शागिर्द ने ते बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। काफ़ी सीनियर उस्तादां जिन्हां दा शुमार होंदा है ते बिल्कुल सच्चाई नाल ते कुछ भी छुपायों या कह लवो कि गल्लां दे हेर फेर तो बगैर गल करते हैं। ते आओ इन्हां नाल असीं गुफ्तगू करने आ। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कितना अरसा हो गया तुहानूं कबूतर परवरी करदे हैं? 50 साल से हो 50 साल हो गए माशाअल्लाह। ते उस्तादी शागिर्दी कदों अख्तियार की? केड़े 1982 1982 दे विच काफ़ी बाजियां शाजियां भी कुल गाइयां ने। बड़ियां बहुत बाजियां काफ़ी बड़े कप जिते हैं उड़ाए सी है विसाख के कप उड़ाए 3 कप जिते हैं माशाअल्लाह। ते बाजियां अक्सर केड़े दफ नाल ज़्यादा लगदियां सन? साडियां बाजियां जड़ियां मुख्तलिफ यार बड़ियां इत्थे साडे लाहौर च बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ यानी कि जिहदे नाल भी होगी लगदी। ठीक है। ते ज़्यादा शौक केड़े परिंदें दा करदे जी? मैं सियालकोटी कबूतर ज़्यादा पसंद करता सियालकोटी कोई मखसूस है कि या सब सियालकोटी? ये सारे दिन नहीं सियालकोटी दे विच मखसूस जड़ियां नस्लां हैगियां उहनां विच काबिल जिक्र अव्वल चूहे आंदे ने, बटेरे आंदे ने, अली वाले आंदे ने, शेखां वाले कबूतर आंदे ने, ओहदे विच छत वाले आंदे ने, ओहदे विच कॉमट वाले आंदे ने, ओहदे विच ओह आंदे ने बैंक वाले। एक छत वाले ने, एक बैंक वाले है वही ने बस बड़े अच्छे कबूतर सन। ओहदे विच मोतियां वाले आंदे ने, लाल मोतियां वाले ते सफेद मोतियां वाले बहुत अच्छे यानी कि जेह्ड़े मेन ब्रीडर कबूतर ने उन्हां दे सियालकोट दे जेह्ड़े अपना मुकाम दे नाम रखदे ने, उन्हां दा शौक तुसीं करदे रहे हो। सियालकोटिया दे अलावा होर भी किसी दा मज़ा आया? सियालकोटिया दे अलावा हाँ किसी अपने हत्थी जेह्ड़ा मैं उड़ाया मैं कसूरी कबूतर उड़ाया केड़े वाला? ओह असीं मिस्त्री दीन दे जिस तरह दे कबूतर सन मिस्त्री दीन होना दे ना सफेद और हल्कियां प्याली अक्खां दे सिर सन। ठीक है। लालदा लेकिन वो जेह्ड़ा साडे कोल हैगा सी ओह कलर ओहदा ओही सी ते बहुत ही लाल अक्ख सी इंनी लाल अक्ख जिहदे नाल खून डुलन डिया जिन्हां नूं किसी दे विच अनारे कबूतर कहा जांदा है। वो इस तरह सी लाल अक्खां दे नारे। ओह साडे कोल 5 साल हो गए माशाअल्लाह 5 साल हो गए बाजियां में जुड़दा सी 4 बजे जेठ दे 4:30 बजे कभी 6 बजे एक दफा रात भी रह गया इसने बड़ी अच्छी यानी कि अच्छा परिंदा सी जेह्ड़ा तुहाडे कोल बाजियां जिहनूं तुसीं शामिल करदे जे। इत्थों जेह्ड़ा बाकी होर भी कसूरी उड़ाए कसूरी आ इन्हां दे विच ना पक्के होने की तादाद जिहड़ी है ना वो घट है वापसी दी है इन्हां नूं ना पक्कियां करने वास्ते ना टेक्निकल बंदा होना चाहिए उस्ताद यानी कि अकल या शऊर रखने वाला जे अच्छे लाल रखे किसी को होना तो उन्होंने पक्कियां करना चाहता है 10 छड्डो तो 6 नट जाते हैं 4 पक्के होंगे उन्होंने यही होंगे वै सिर्फ नटते पता किस तरह ने ये तेज़ होंगे ने फुर्तीले होंगे ने जिसलिए एक दफा उड़ के आन ना तो कोशिश करो दोबारा उड़न उस दिन दोबारा ना उड़न उत्ते बैठे रहने आना थले वाड़ संभाल लो मिसाल 11 बजे तुम खोले ने बच्चे छड़े ने 5-7 कोई 10 मिनट गिड़ के पै गया सारे लाल रखते हैं कोई घंटा उड़ गया एक 3-4 घंटे उड़ गया हूँ 3-4 घंटे तो मुराद पता की है कि अगर तुम 11 बजे खोलिया 12 1 2 3 बजे तो बैठा है हूँ तुम कहते हो जो ना दाना पाइए तो बंद करिए 4 बज गए ने तो उड़ना जान तो जिस वे उ जो 4 घंटे उठ के बैठा है ना वो हिल गया ना उन्हें नहीं बनना ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੱਠ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬੜੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਚੂਹਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ 3 ਜਣੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਖਾਨੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਦੇ ਕਸਰ ਸੀ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਚੂਹੇ। ਤੇ ਚੂਹਾ ਤੇ ਬਾਂਕਾ ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਓਰ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ ਜੋੜਾ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਜਾੜ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਚੂਹਾ ਤੇ ਬਾਂਕਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਚੂਹਾ ਤੇ ਬਾਂਕਾ ਚੂਹਾ ਬਾਂਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੱਕੇ ਅੱਗੇ ਉਜਾੜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਾਂ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਫੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਤਾਦ ਰਫੀਉਦੀਨ ਅਲ ਮਰੂਫ ਉਸਤਾਦ ਫੀਓ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੂਹੇ ਫਿਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਟੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੂਹੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰੇ ਚ ਚੂਹੇ ਹੈ ਨੇ, ਹਾਂ। ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚ ਵੀ ਮੋਤੀਆਂ ਚੂਹੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਚ ਵੀ ਨੇ, ਚੂਹੇ ਹੈ, ਬਟੇਰਿਆਂ ਚ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਚੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ origignal ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਚੂਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਚੂਹੇ ਨੇ। ਚੂਹੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲੋ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ? ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲੋ ਨੇ ਸਲੋ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਉੜਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਰਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਟੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ। ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੈਡੀ ਡੂਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ। ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਫੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮੁੱਠ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਪਰਾਂ ਲਾਣੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਗਲ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗੂਠੇ ਜਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਗਲ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੱਛ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਛ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਛ ਵਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 10 ਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਜੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਕੱਛ ਦੇ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਚੌੜੀ ਹੋ ਹੋਣੀ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਵਾਂਗੂ ਪਤਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਲੀ ਬਰੀਕ ਤੇ ਪਿੱਛੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਲੈਟ ਤੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਉਂ ਵਰਗੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਆਉਂ ਵਰਗੇ 60-65% ਤੱਕ ਜਾਓ ਨਾ ਤੀਲੀ ਥੱਲੇੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਲੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਹੀ ਨੇ ਮਗਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚਪਟੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਪਟੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੋਂ ਚਪਟੀ ਹੋਏ ਤੀਲੀ ਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੀਲੀ ਚਪਟੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਚਪਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਪਟੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਸੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪਟੀ, ਮੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚਪਟੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਫਲੈਟ ਐਸਾ, ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ flat। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਲਵੋਗੇ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ 10ਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਵੋਗੇ, ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫਲੈਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿੱਸੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਲੈਟ, ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੌੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੱਛਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੱਛਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਰਾਜ਼ ਕੱਛ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਛ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ 5-7 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕ ਸਕੇ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਿੜੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੱਚ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਗਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਜ ਨਾ ਹੋ ਹਾਂ ਖਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਥ ਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਤੇ ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਛ ਵਾਲੀ ਚਿੜੀ ਦੁਮ ਵਾਲੀ, ਦੁਮ ਵਾਲੀ ਦੁਮ ਵਾਲੀ ਲੰਗੋਟ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਥੱਲੇ ਦੁਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਲ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਮਗਰ ਵਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੱਡੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਾਣਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਉਂਦੀ, ਭਾਰੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਮਖਮਲ ਰੇਸ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਬਰੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋ ਰੇਸ਼ਮ ਹੋ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੱਥ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਬੂਤਰ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਇਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਹਾਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਰੱਖੇ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਆਪਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੇ ਫੈਂकेंगे तो टूटेगी नहीं। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 3 ਇੰਚ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਪਾਉਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ 300-400 ਆ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੱਪੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਭਰ ਗਏ ਪਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਸੁੱਟੋ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਫਰੂਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਅੱਛੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਦੱਸਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਖੋ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਜੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੇ ਦੋ ਨੁਸਖੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਕਬੂਤਰ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸੂਰੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਸੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਰੀਡਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਮ ਉਹਦੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਡੇਗਾ। ਸਹੀ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ? ਉਹਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਾਫ, ਹੱਡੀ ਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਨੁਮਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਡੋਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛੀ ਹੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਗੁੰਮ ਹੱਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁੰਮ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਂ ਵਰਗੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਸਖੇ ਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੱਡੀ ਔਰ ਜੋੜ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਬੰਦ ਦਾ ਤੇ ਜੋੜ ਦਾ, ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਲ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਡੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 3 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ 3 ਇੰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਮ ਚ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਦੁਮ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਦੁਮ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਜਾਂ 1.5 ਪੱਤਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਦੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੱਲ, ਸਾਈਵਾਲ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਹੋਏ ਜੀ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਗਲ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਓ, ਬਗਲ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਗਲ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬਾਜ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੁੱਠਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਗੁੱਠਾਂ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਗੁੱਠਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਲੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੀ ਨਸਲ ਔਰ ਅਕਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਖ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਅੱਖ ਅੱਛੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਪਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਜੀ, ਡਾਇਲ, ਉਹ ਡਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਲ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅਕਸਰ ਨੱਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਉਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਐਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਲਗੜ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਐਂ ਨੱਠ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਜੋ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਡਣ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ, ਉੱਡਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਐਨਕ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਐਨਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦਾएं ਬਾएं ਧਿਆਨ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰੇ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨੁਸਖਾ, ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ टिप्स मिली है, या अच्छी चीज़ मिली है कि ज़्यादा भी वसी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इर्द गिर्द फिर तवज्जो नहीं दे। ठीक है जी दोस्तों, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੌੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰੇ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੱਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਵੱਜੋ ਉੱਧਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਖੁੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਰੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਸ ਬਰੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਤਲੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਉਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਆਉਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਕੇ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਪੰਜਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਪੂਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਹਮ ਪਿਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਰੀਕ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਬਰੀਕ ਉਹਦੀ ਟਾਂਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਰੀਕ, ਲਾਈਟ ਵੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਲੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਲੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਲੀਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਤਲੀ 'ਚ ਟੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਥੇ ਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਡ ਬਣਿਆ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੈਡ ਕੰਮ ਇਹ ਨਾਖੂਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋੜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਨੋਕ ਬਲਕ ਅਸਲੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਪਲਕ ਤੇ ਨਾਖੂਨ ਦਾ ਕਲਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਮ ਕਲਰ। ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ? ਦਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਮ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਈਏ? ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੋਟਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ? 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਫੜਕਾਂ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੁਬਹ ਉੱਠੇ ਫੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਦਾਣਾ, ਬਾਜਰਾ ਪਾਓਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਬਾਜਰਾ, ਸਾਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬਾਜਰਾ ਧੋ ਕੇ। ਜੀ ਧੋ ਲਓ, ਸੁਕਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਲਵੋ, ਅੱਛਾ ਬਾਜਰਾ, ਮਿੱਠਾ ਬਾਜਰਾ ਲਵੋ, ਚੱਕ ਕੇ ਲਵੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਰਾ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਗਰਮ ਉੱਡਦਾ, ਠੰਡਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਗਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰੇਗਾ, ਵਿੱਠ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 32, 33, 34, 35, 38 ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਡ ਕੇ ਆਇਆ 15-20 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਵਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਟਾਫਟ ਲਾਏ ਦਹਾਨ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟਿਪ ਹੈ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਖਿਲਾੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਲੱਦੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ।
ਸਟੈਮਿਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕੂਵਤ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕੂਵਤ ਹੋਵੇ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਲਾਓ, ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੁੜਕਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਭਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਪਾਣੀ 10 ਸੀਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਉਹ ਜੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸਲੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫੇਰ ਆਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਠਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ weight ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕੱਸਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆਪ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਐਵੇਂ ਪਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਟੈਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਟੈਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਹੋਈ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਾਣੇ 5-6 ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ। Max ਕਿੰਨਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਸਖਾ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਤੱਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂ ਕਰਨਾ ਜੀ 4 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਗਾ ਵੀ ਪਾ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਜਵੈਣ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਓ ਕਬੂਤਰ ਤੱਕ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਉੱਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਤੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਕਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 1.5 ਸੀਸੀ ਦੇਣਾ, ਨਾਲ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ 10-15 ਸੀਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ 35 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਨੋਟ ਰੱਖੋ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 40 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 2 ਸੀਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਾਓਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ? ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਸੀ ਕਬੂਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਆਉਂ ਕਰਕੇ 1 ਚਮਚੀ ਆਉਂ ਕਰਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਡਦੇ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਿੰਦੇ ਤੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਮਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਿ- ਇਹ ਨਾ ਲਾਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਓ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਖੁਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰੀ ਦੇਈ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੀ ਦੇਈ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੱਖਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਾਂ ਜਾਂਦਾ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ। ਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਰੀ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਮੱਖਣ ਦਿਓ, ਮੱਖਣ ਦੀ ਜਵਾਰ ਮੋਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਜਵਾਰ ਮੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਰ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ, ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਰਾਇਆ ਨੇ ਫਰੂਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੂਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਮੋਰਾ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਜਵਾਰ ਮੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਚਿਕਨਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੱਖਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ 4 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿੱਤਾ 3 ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ, 1 ਨੂੰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਤਲੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਿਸੀ ਹੋਈ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਓਡੀ ਗੋਲੀ ਰੱਖੋ ਮੱਖਣ ਦੀ ਵੀ, ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਖਤ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਚਾ ਦੀ ਤੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਦਾਲਚੀਨੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਾਲਚੀਨੀ ਉਹ ਚਿਕਨਾਈ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਵਾਹਰ ਮੋਰਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਹਰ ਮੋਰਾ ਔਰ ਇਸ ਪਾ ਲਓ। यानी कि दोनों जो एक ही चीज पानी हाँ, एक चाहे चीज पानी। जवाहर मोरा पा लो तो चाहे दालचीनी पा ਦਾਲਚੀਨੀ लो ਪਾ ਲਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਵਾਹਰ ਮੋਰਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ जी, ਇਹਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁxtਲਿਫ जितनी ਜਿਹੜੇ भी मेडिसिन ਪੱਥਰ है ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ इंसानों ਜਵਾਹਰ ਰਾਤ वास्ते ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੇ ਤਬਖੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਹਰ ਮੋਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਹਰ ਮੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਭੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮਸਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਬਾਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛਲੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਘਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਤੜਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਹਰ ਮੋਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਾਂਗਾ ਟੱਟੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਘਿਓ ਖਾ ਲਾਂਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਹਰ ਮੋਰੇ ਨੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਖਾਦਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਠਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਿਕਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਿਕਨਾਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਗੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਦੇ 10-11 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬਾ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹਾ ਸੌਂਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹਾ ਸਫੈਦ ਜ਼ੀਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਨਾਰਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਮੈਂ ਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੁਸ਼ਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਿਸਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜੁਸ਼ਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਖਿਸਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਸਾਂਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਿਓਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਡ ਗਏ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਿਹਾਰ ਮੁੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਸੀਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪੋਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਮੈਦਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਸਫੈਦ ਜ਼ੀਰਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸੌਂਫ ਵੀ ਹਾਜ਼ਮ ਹੈ ਸਫੈਦ ਜ਼ੀਰਾ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਫੈਦ ਜ਼ੀਰਾ ਵੀ ਗਰਮ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਗਰਮ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਭੂਤ ਫੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਹਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਗਰਮ ਸਫੈਦ ਜ਼ੀਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਗਰਮ ਸੌਂਫ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਗਰਮ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਗਰਮ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਜਿਸਲੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਬਿਠਾਂ ਬਚ ਕੇ ਮਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈਗੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਚੌਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਫਿਊਮ ਹੋਈ ਧਤੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਖੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਗਰਮ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵਾਂਗੇ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਵੈਨ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਗਰਮ ਤੇ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਜਵੈਨ ਖਰਾਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੰਡੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਉਹ ਜਵੈਨ ਖਰਾਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਜਵੈਨ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਖੁਸ਼ਕ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵੈਨ ਖਰਾਸਾਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਖਰਾਸਾਨੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੁਟਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਵੈਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਰਮ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਲਈ ਚੁਟਕੀ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਖਰਾਸਾਨੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤਲਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਲੱਠੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਲਾ ਤਰ ਰਵੇ ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲੱਠੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਮਾਦ ਉਸਤਾਦ ਰਫੀਉਦੀਨ ਅਲ ਮਰੂਫ ਉਸਤਾਦ ਫਿਓ ਬਰਸਤ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
नहीं छुपाना की यार, असल चीज तो ये छुपाते खाली ते कि है ਹੁਣ ਕਿਸੇ ना। ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੁੜੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਲਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਈ ਐਸਾ ਹੀ। ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਹੈ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਬ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਮ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਗਏ। ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ 13 ਉਹਨਾਂ 6 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ 6 ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਦੱਸੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸੱਤ ਦੇ ਇਹ ਸੱਤ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ? ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਵਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਤਵਾ ਨਹੀਂ ਕੰਬਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ Combine ਵਿੱਚ, ਕੀਤਾ। ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਚ 7 ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਹੀ। 6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, 6 ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਖ ਦੇ ਅੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋੜੇ 'ਚ Vibration। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਇਹ- ਦੋਸਤੋਂ ਆਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰਖਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਲੰਘਣ ਡਿਆ, ਟਿੰਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਚੁੰਝ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਰੰਟ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਖਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈਗਾ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਉੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਡਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ 5 ਘੰਟੇ ਉੱਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੈਠੇ, ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੰਨੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੋਟੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਬਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ 93 ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਸਤਾਦ ਫਰੂਕ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਅੱਛੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸਰੋਇਆ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਕਈ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਲਮ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲੋ ਤੇ ਇਲਮ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਲਮ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ। ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੌਲਤ, ਇਲਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਇਲਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਮ ਸਿੱਖੋ, ਇਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਬੁੱਲਾ, ਉਹ ਨੁਸਖਾ, ਉਹਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਪਰਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨੌਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਸਹੀ ਪਰਿੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਲਾਜ਼ਮ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम।